بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ ہر عمل کا تو پتہ نہیں، لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو بھی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، تو دوسرا فرشتہ اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود شریف سے زیادہ مبارک اور افضل عبادت میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ درود شریف سے زیادہ پاورفل عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر وظیفے کا سردار جو ہے وہ درود شریف ہے۔ تو درود شریف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں یا 50 مرتبہ پڑھیں، جتنا ہو سکے درود شریف کو پڑھیں، لیکن ایک تسبیح آپ کی ڈیلی روٹین میں درود شریف کی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کی میریکل اسٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی، جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بولا تھا کہ آگے اس کا سیکنڈ پارٹ میں اس کو کور کروں گی، جہاں پر ان بھائی نے بتایا تھا کہ 1.25 لاکھ درود خضری جب انہوں نے شروع کیا اور پڑھا تو ان کی لائف میں کتنے سارے جو معجزے تھے وہ ہوئے درود خضری کے 1.25 لاکھ پڑھنے سے۔ آگے یہ بھائی بتاتے ہیں کہ جب 1.25 لاکھ درود خضری میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوئی، کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ تو صرف بہانہ تھا، میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا درود شریف کے معجزے اور جب اس کی روحانیت مجھ پر کھلنے لگی کہ میں درود شریف کو 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ پڑھوں گا، جتنا ہو سکے گا میں صرف پڑھتا رہوں گا۔ اس کے بعد یہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کو بشارت ملنا شروع ہوئی، ماشاء اللہ سے ان کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی بھی زیارت نصیب ہوئی، سیدنا فاطمہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی زیارت بھی ان کو خواب میں ہوئی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے جیسے گنہگار بندے کے لیے ان مبارک ہستیوں کی زیارت کرنا اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ لوگ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہاں بیچ میں آپ لوگ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے ہیں تو ان کی جو آواز تھی، ان کی جو فیلنگ تھی، وہ ان کے وائس نوٹ میں الگ ہی پتہ چل رہی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ یہ ایموشنل ہو رہے تھے، اتنے زیادہ یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان کیفیت کے ساتھ بتاتا ہے، تو وہ چیز تھی۔ تو واقعی میں مجھے بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ لگ رہے تھے جب ان کے وائس نوٹ میں سن رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ بے شک ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہ اپنے پسندیدہ بندہ بنا لیتے ہیں۔ اور مزید یہ بھائی بتاتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اخلاق کو بہت اچھا کر دیا۔ پہلے میں اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا، ہر وقت غصے میں رہتا تھا، الحمدللہ درود شریف کے پڑھنے سے مجھے بڑوں کا ادب کرنا آ گیا، اچھے سے سب سے بات کرنا آ گئی، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں جیسے کہ میں اپنے پاسٹ میں تھا بہت زیادہ ناشکرہ، کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی، میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے شکر کرنا نہیں آتا تھا، میں پیسے کے پیچھے بھاگتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نعمتوں کی قدر کرنا سکھایا۔ آگے یہ بھائی کہتے ہیں کہ درود شریف نے نہ صرف مجھے بدلا، بلکہ مجھے ہدایت بھی ملی، مجھے تہجد بھی نصیب ہوئی، بلکہ درود شریف نے میری زندگی کو اور مجھے دونوں کو ہی مکمل بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا چہرہ بھی بدل گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا نور بھی عطا کیا۔ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آج کل کیا کر رہے ہو، تم نماز بھی پڑھتے ہو، ایسا کون سا ذکر کرتے ہو کہ ماشاءاللہ سے تمہاری لائف جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے، ایسا تمہیں دیکھ کر لگتا ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو بندے کو وہ مقام دلاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اور اللہ والوں کو دیا ہوتا ہے۔ بس درود شریف کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور محبت میں پڑھیں۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں میں زیادہ تر ہر کسی کو 313 مرتبہ درود خضری پڑھنے کے لیے بتاتا تھا، اور کہتا تھا کہ 313 مرتبہ درود خضری کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے ورد میں شامل کر لیں، اور آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔
आगे ये भाई कहते हैं कि अब मैं आमिल का कोर्स कर रहा हूँ। मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँगा उतना कम होगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा रहमान है। बस हमने जो है वो गुनाहों से बचना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्चे दिल से दुआएँ माँगनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी दुआ करता हूँ वो कबूल हो जाती है, और कभी दिल में कोई ख्वाहिश आती है तो आने से पहले ही कबूल हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने बहुत बार आज़माया है कि मैं अगर किसी को देखता हूँ तकलीफ़ में, परेशानी में, मुसीबत में और उसके लिए दुआ करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी वो दुआ भी कबूल फ़रमा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे ये भाई कहते हैं कि मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। मैं दरूद इब्राहिम पानी पे दम कर कर उनको पिलाता था, हर खाने की चीज़ पर दम कर कर उनको देता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सेहत अता फ़रमाई, उनकी बीमारियों को दूर किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भाई कहते हैं कि मेरी सिस्टर की के लिए बेहतरीन रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो दरूद खिज़री की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिश्ता भी मिला और माशाअल्लाह से अब मेरी सिस्टर की शादी हो गई है। वो अपने घर पर बहुत ज़्यादा खुश है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी दरूद शरीफ की बरकतें हैं। दरूद शरीफ का नुज़ूल है कि जब बंदा मुसलसल दरूद शरीफ को विर्द करता है और मोहब्बत से पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमान से बढ़कर अता करते हैं। आगे भाई कहते हैं कि मैंने 313 मरतबा दरूदी खिज़री जिसको भी बताया था उसकी मुश्किल के लिए मुसलसल पढ़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की भी मुश्किल आसान हुई, उनकी भी हाजत दरूद खिज़री की पढ़ने की बरकत से कबूल हुई। आगे ये भाई कहते हैं कि असल मकसद ज़िंदगी का यही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत मिल जाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को पा लें। मैं बहुत खुश हूँ अब, क्योंकि अगर मुझे वो लड़की मिल जाती तो मैं दुनिया का बन जाता, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे दरूद शरीफ से दुनिया और आखिरत दोनों की समझ दी है। इस वजीफ़े ने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल दिया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझसे राज़ी हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितना नवाज़ा है मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँगा उतना कम होगा। बस अब मेरी ये हाजत है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस तरह से मेरे दुनियावी मसलों को हल फरमाया है, मेरी दुनिया को बेहतरीन बनाया है, उसी तरह से मेरी आखिरत को भी बेहतरीन बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरा बहुत बेहतरीन नसीब करें और मुझे हमेशा राह रास्त पर कायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये भाई कहते हैं मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि दरूद शरीफ को अपने विर्द में रखें और दरूद शरीफ को मुसलसल पढ़ते रहें। ये नहीं सोचें कि मौजज़े होंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क्या-क्या अता फ़रमाएँगे। आप बस पढ़ते चले जाएँ, अताएँ खुद शुरू हो जाएँगी, मौजज़े खुद होने लगेंगे। आपने बस दिल में ये ख़्याल रखना है कि हम जो दरूद शरीफ पढ़े हैं वो आप रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मोहब्बत में पढ़े हैं। उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारे लिए दुआएँ करते थे, उनकी मोहब्बत में और इश्क में पड़ रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला को और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। मौजज़ों की और मुश्किलात आसान होने की फ़िक्र को जो है वो छोड़ दें, बस आप मुसलसल पढ़ते रहें। अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ुद करम करेंगे, ख़ुद आपकी दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएँगे, आपकी तमाम मुश्किलात आसान होंगी। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखा जी आप लोग ने कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो किस तरह से दुआओं को कबूल फ़रमाते हैं और किस तरह से एक इंसान को जो है वो बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। जो गुमराही में बिल्कुल गुमराह इंसान था, जिसको ना दुनिया की समझ थी ना आखिरत की समझ थी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको किस तरह से बिल्कुल बदल के रख दिया, बल्कि सिर्फ़ उसको ही नहीं उसकी ज़िंदगी को भी बिल्कुल बदल दिया। कहाँ एक वक़्त था कि जब वो भाई बताते हैं कि वो पार्टीज़ करते थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे फ्रेंड्स के साथ और बहुत ज़्यादा गलत कामों में मुब्तला थे, और आज माशाल्लाह आप देखें उन्हें कि वो 5 टाइम्स के नमाज़ी हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हैं जो हिदायत देने वाले हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हैं जो मौजज़े करते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसको चाहते हैं वो हिदायत देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं वो हिदायत नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये डाउट होता है ना कि हम जो है वो इतनी दुआएँ कर रहे हैं, हमारी दुआएँ अभी तक नहीं सुनी जा रही हैं, तो दुआएँ कबूल ज़रूर होती हैं। वो हर एक
चीज़ की कबूलियत का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ जो है वो बहुत गलत किया, वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है और हम तकलीफ़ में क्यों हैं? तो आपकी ये तकलीफ़ जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत है, और उसकी जो खुशी है वो उसकी गुमराही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उसने जो है वो कितना गलत किया है, किसी का दिल दुखाकर या किसी को तकलीफ़ देकर। तो यही पहचान है कि अगर आपका दिल सजदों से जुड़ा हुआ है, दुआओं में लगा हुआ है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे राज़ी हैं। और अगर आपको किसी की भी बात समझ में नहीं आती, आपको लगता है कि बस आप ठीक हैं, जो कोई कुछ कर रहा है वो सब कुछ गलत है, बस आप ठीक हैं, आपको किसी की बात समझ में नहीं आती, कोई रो रहा है आपके पीछे, कोई तड़प रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं दिखती, तो आप गुमराही में मुब्तला हैं। इसलिए सब्र के साथ, तवक्कल के साथ मुसलसल दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और दरूद शरीफ को पढ़ते रहें। मैं बार-बार यही कहती हूँ कि दरूद शरीफ को पढ़ें, दरूद शरीफ से बढ़कर कोई वज़ीफ़ा नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।